ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಂತ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ, ಆ ಚರ್ಚಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗು. ಆದ್ರೂ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನು ನಡೆಸ್ಕೋಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ 20 ಜನ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 10 ಜನ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 30 ಜನ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಈ ಆಕಾಶದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಸ್ವರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳವರು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ದೇವರ ಸೇವಕರಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ರಾಮಯ್ಯ ಸಾರ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೇ 1 ಇಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೃಪೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ 2026 ಬಂದು ನಾನು ಸೇವೆ ಬಂದು 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೌಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋ ಬ್ರದರ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು, ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಕೊಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿದಾನಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಪಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರು. ಶೇಖರ್ ಪಾಲ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಯ್ಯ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಗ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರದರ್ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಡೇಟ್ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತದು ಬಂದು 27ಗೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾಳೆಗೆ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ತಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನಡೀಬೇಕು. ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ದೇವರ ಸಿಲುವೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಡೀಬೇಕು, ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಬ್ರದರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ದಿನವನ್ನು ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಖುಷಿ ರಾಮ, ಖುಷಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಖುಷಿ ರಾಮ ನಿಲ್ಸ್ಕೋ ಜನ ಏನು ಐನೂರು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನು ಅಗಮ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತನ್ನ ದೇವರೇ, ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಆತನ ಬಲಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದೇವೆ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. హల్లెలూయా. అందరం గట్టిగా చెప్తాం హల్లెలూయా. ఎంతమందికి తెలుగు అర్థం కాదు? చేతులు ఎత్తాల. నేను కన్నడలో మాట్లాడగలను, కానీ తెలుగు అయితే ధారాళంగా డిఫికల్ట్ లేకుండా మాట్లాడగలను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ ప్రవీణ్ అండ్ స్నేహ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు షేర్ and stand before all of you and on this auditorium. First time God gave me to stand here. So about 2 months back I saw this auditorium. ఈ సైక్స్కి సుమారు నేను 20 ఏళ్ళుగా పోతున్నాను. ఇట్లా ఆడిటోరియం ఉందని నాకు తెలియదు. సో ఇక్కడ డౌన్ స్టేర్స్ తెలుసు కదా, బేస్మెంట్లో చాలా సెమినార్ హాల్స్ ఉన్నాయి. అవి చూసుకుంటూ పోయేవాడిని. లాస్ట్ 2 months బ్యాక్ ఒక సెమినార్కి వచ్చినప్పుడు ఈ ఆడిటోరియం చూశాను. ఈ ఆడిటోరియంలో ఒక మీటింగ్ అని ఏర్పాటు చేయాలా, లేక ఒకసారి నా కార్యక్రమం పాల్గొనాలనుకున్నాను. దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చి దేవునికి స్తోత్రములు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రవీణ్. వేదిక మీద ఉన్న శేఖర్ పాల్ గారికి వందనాలు, అయ్యగారికి నమస్కారములు. చాలా కాలం నుంచి అయ్యగారి పరిచయం మాకు. సో మీకు ఒక పాట పాటించాలని నేను అనుకుంటున్నాను. మీకు పంపించాను ఆ పాట. ఎప్పుడయ్యా కన్నడ పాట. ఇక్కడ మీకు తెలిసిన వారికి అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి. దే కెన్ సింగ్. జయతు జయ క్రీస్త. ఎప్పుడైనా విన్నారా పాట? కన్నడ పాట విన్నారా? వెరీ గుడ్. సో జయతు జయ క్రీస్తు అనే పాట చాలా చక్కని ఆరాధన పాట ఇది. ఆ పాట నేను నేర్పిస్తాను, మీరు పాడండి. ఎందుకంటే అందరూ చాలా చప్పగా ఉన్నారు, అందరూ ఉప్పుగా తయారవ్వాలి. ఓకే, జయతు జయ క్రీస్త చెప్పండి. అది 3 times పాడాలి. జయతు జయ క్రీస్త, జయతు జయ క్రీస్త, జయతు జయ క్రీస్త 3 times. ఓకే, నేను పాడతాను, మీరందరూ నాతో కలిసి ఫస్ట్ టైం సింగ్, దెన్ యూ కెన్ ఫాలో మీ. జయతు జయ క్రీస్త, జయతు జయ క్రీస్త, జయతు జయ క్రీస్త. అంతే. జయతు జయ క్రీస్త, జయతు జయ క్రీస్త, జయతు జయ క్రీస్త. అందరూ చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని స్తుతిద్దాం. జయతు జయ క్రీస్త, జయతు జయ క్రీస్త, జయతు జయ క్రీస్త.
మళ్ళీ జయతు జయ క్రీస్త, జయతు జయ క్రీస్త, జయతు జయ క్రీస్త. నిన్న నామవు ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಅಭಯಕ್ಕಾಧಾರ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಅಭಯಕ್ಕಾಧಾರ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಅಭಯಕ್ಕಾಧಾರ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಅಭಯಕ್ಕಾಧಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಅಭಯಕ್ಕಾಧಾರ. ಅಭಯಕ್ಕಾಧಾರ, ಅಭಯಕ್ಕಾಧಾರ. ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ದೀಪವು బాళిగాధార. చెప్పండి, ನನಗೆ దీపము బాళిగాధార. ఒకసారి పాడతాను వినండి. నిన్న వాక్యము ನನಗೆ దీపము బాళిగాధార. నిన్న వాక్యము ನನಗೆ దీపము బాళిగాధార. మళ్ళీ నిన్న వాక్యము ನನಗೆ దీపము బాళిగాధార. బాళిగాధార, బాళిగాధార. జయతు జయ క్రీస్త, జయతు జయ క్రీస్త, జయతు జయ ಕ್ರಿಸ್ತ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ. ಬಹಳ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು, ಅದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಡೋಣ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ. ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ, 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 ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరికి నమస్కారములు. మిమ్మల్ని అందరిని చూడడం చాలా సంతోషం. మన ప్రవీణ్ గారు ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసినారేమో అనుకుంటున్నా. ఏంటంటే మనుషుల్ని అట్రాక్ట్ చేసే స్పీకర్ని బుక్ చేసి ఉంటే చాలామంది వచ్చిందిరేమో ఈరోజు. సో నాకు క్రైస్తవులని అట్రాక్ట్ చేసే ఆ టాలెంట్ లేదు నాకు. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సారీ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో ఈరోజు మన వాక్యము నేర్చుకోబోతున్నాము. భాగం యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం. ఈ వాక్యము దేవుని సేవకులకు చాలా ఇష్టమైన, చాలా అవసరమైన వాక్యమని మీరు గ్రహించాలి. ఈరోజు యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 14వ వచనం నుండి నేను చదువుతాను.
నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు వాటిని చేసిన ఎడల మీరు నా స్నేహితులై ఉందురు. దాసుడు తన యజమానుడు చేయు దానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిమ్ములను దాసులని పిలవక స్నేహితులని పిలుచుచున్నాను. ఎందుకనగా నేను నా తండ్రి వలన వినిన సంగతులన్నిటినీ మీకు తెలియజేసి తిని మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు. మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏం అడుగుదురో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును మీ ఫలము నిలిచి ఉండుటకును నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొని నియమించి తిని. దేవుడి మంచి మాటలు మన వినికిడిలో దీవించును గాక. ఈ వాక్యము, యేసయ్య చెప్పిన ఈ వాక్యము దేవుని సేవకులందరికీ, దేవుని బిడ్డలందరికీ వర్తిస్తుంది. రెండవదిగా తెలుసుకోవాలి ఇందులో ఉండే మర్మం. భూలోకమంతటా మనం తెలుసుకున్నట్లయితే సుమారు 220 పైచిలుకు దేశాలు ఉన్నవి. ఓకే, వాటిలో 150 దేశాల అధినేతలు లేదా అధికారులు, మంత్రులు లేక రాజ్యాలు క్రిస్టియన్ కంట్రీస్. అది చాలా అద్భుతం. ఈ 150 దేశాలు క్రిస్టియన్ కంట్రీస్ కావచ్చు, క్రిస్టియన్ కంట్రీస్ కాని దేశాలు కావచ్చు. కానీ మన దేశంలో, మన ప్రపంచంలో 800 కోట్ల ప్రజలు ఉన్నారు. ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నారు, 800 పైకి ప్రజలు ఉన్నారు. ఇందులో 400 కోట్ల ప్రజలు యేసయ్య భక్తులుగా ఉన్నారు. అంటే మనం లెక్కల ప్రకారం ఇంకా తక్కువే, కానీ లెక్కలో రాని వారు ఉన్నారు, సీక్రెట్ క్రైస్తవులు ఉన్నారు. వీరందరినీ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే 50% హ్యూమన్స్ ఆర్ క్రిస్టియన్ బిలీవర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. చాలా అద్భుత, దేవునికి స్తోత్రం కలుగు కాక. సో ఈ 50% క్రైస్తవులు ఒక విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, వారందరూ కూడా యేసయ్య ప్రేరేపించిన వారని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అది చాలా ఆశ్చర్యం. మనం ఎలా క్రైస్తవులు అనేది చాలా ఆశ్చర్యం. ప్రతి క్రైస్తవునికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ క్రిస్టియన్, వాడు యవనస్తుడే కావచ్చు, లేకపోతే ముస్లిం వాడే కావచ్చు, పసిబిడ్డే కావచ్చు, లేక క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాడు కావచ్చు, లేదా నాన్ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ వచ్చిన వాడు కావచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, వాట్ ఎవర్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ హ్యాస్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్. యేసయ్యను సత్యదేవుడని అతడు నమ్మాడంటే దేర్ ఇస్ అ రీజన్ ఫర్ దాట్. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో, మన ఇండియాలోనే 3 కోటి దేవతలు అన్నారు. మరి ప్రపంచంలో చూస్తే మేబీ 100 కోట్ల దేవతలు ఉంటారు. 3 కోటి అంటే 3 కోట్ల దేవతలు కదా, 3 కోటి దేవతలు. ఓకే, ప్రపంచమంతా దేవతలు చూసుకుంటే 10 కోట్లు ఉంటారేమో. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఈ 10 కోట్ల మందిని వదిలి యేసయ్యను సత్యదేవునిగా అంగీకరించాలంటే there must be some incident, some story, some issue. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మా కుటుంబ పరిస్థితి చూస్తే, నేను చాలా పేద కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగాను. నేను 8 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు మా తండ్రి గారికి సమ్ మెంటల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఆయన పూణేలో ఎయిర్ఫోర్స్లో ఉద్యోగం చేసేవాడు. దాన్ని వదిలేసి వచ్చేసాడు. మెంటల్ ప్రాబ్లం అంటే ఎవడు పనిచేస్తాడు, వచ్చేసాడు. వచ్చిన తర్వాత మా తాతగారు ఆయనకి ఆరోగ్యం కోసం భూములు అమ్మి మంత్రాలకు పెట్టాడు. ఆ కాలంలో చెన్నైలో మాత్రం మెంటల్ హాస్పిటల్ ఉండేది. ఓకే, అక్కడికి పంపిస్తే మళ్ళీ ఏమవుతాడో ఎవరు, ఎందుకంటే ఆయన జతలో ఒక మనిషి ఉండాలి కదా, అది పనిగా. అందుకని పంపించలేక, ధైర్యం లేక మందులు కాదండి, ఏమండి, మంత్రాలు, ఆ తర్వాత తాయెత్తులు, సాంబ్రాణి పొగలు, ఇవే సాగారు. రకరకాల దేవతలు సాధ్యమైనంత వరకు తిరిగి దేవతలు, దేవుళ్లను, దేవస్థానాలకి పూజలు చేశారు, మొక్కుబడులు చేశారు. కానీ ఏం జరగలేదు. ఆ పరిస్థితిలో మా గ్రామానికి ఒక టీచర్ వచ్చారు. ఆ టీచర్ పేరు అబ్రహాం. వారు గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచరు. ఆయన భార్య పేరు మరియమ్మ. ఇద్దరు స్కూల్ టీచర్లే.
మా గ్రామానికి వచ్చినప్పుడు వారు డే టైం స్కూల్లో పాఠాలు చెప్పేవారు, సాయంకాలం అయితే ఆయా గ్రామాలకు వెళ్ళి యేసయ్యను గురించి బోధించేవారు. అప్పుడు మా గ్రామంలో ఒక్కడైనా క్రైస్తవుడు లేడు. అలాంటి సందర్భంలో వారు దేవుని వాక్యం చెప్తూ, మా ఇంటి ముందు చాలా ఫ్రీగా ప్లేస్ ఉండేది, మా ఇంటి ముందు వారు వచ్చి పాటలు పాడుతూ యేసయ్యను గురించి చెప్పేవారు. చాలా మంది విరోధం చేశారు, చాలా మంది గేలు చేశారు, తిట్టినారు, అయినా వారు వస్తూ పోతుండేవారు. రైట్. ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఆ వాక్యాలు విని మా తల్లి గారు, మా పిన్నమ్మ గారు యేసయ్య భక్తులైనారు. అంటే బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి, జస్ట్ అయ్యారు యేసు భక్తులు. ప్రతిరోజు మా కుటుంబం గురించి ప్రార్థించేవారు, మా తండ్రి గురించి ప్రార్థించేవారు. మా తండ్రికి ఒక్కొక్క సమయంలో ఉన్నట్లుండి ఆయనకి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందట. ఆయన ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు గట్టిగా కేక వేసి పారిపోయేవాడు అనమాట. అట్లా కేక వేసినప్పుడు మంత్రవాది సాంబ్రాణి మంత్రించి ఇచ్చారు. ఆ సాంబ్రాణి మా మమ్మీ పొగ వేయాలి. ఆ టైంలో పొగ వేస్తే కొన్నిసార్లు కంట్రోల్ అవుతుందట, కొన్నిసార్లు కంట్రోల్ కాదట. ఇది పరిస్థితి. ఒకరోజు రాత్రి ఇలాగే ఆయన ఉన్నట్టుండి అర్ధరాత్రిలో గట్టిగా అరిచాడంట. అప్పుడు మా మమ్మీకి అర్థమైపోయింది ఈయనకి ఏదో స్టార్ట్ అయిందని. వెంటనే నిద్ర లేచి ఏం చేసింది, సాంబ్రాణి పొగ వేసింది. వేసినా కానీ ఆయనకి ఏం కాలేదు, తగ్గలేదు, కంట్రోల్ కాలేదు. సో మా మదర్కి యేసయ్య జ్ఞాపకం వచ్చాడు. యేసయ్యను వేడుకుంటే బాగవుతుంది అనే మాటలు ఆమెకు జ్ఞాపకం వచ్చి మా తండ్రి గారు తల మీద చేయబెట్టి, యేసయ్య, యేసు నామమున ఈ ప్రియదాసుడు బాగైపోవాలి, స్వస్థుడైపోవాలని ప్రార్థించిందట. అడిగిందట, ప్రార్థించబడి అడిగింది. అడిగిన కొన్ని క్షణాలకే ఆయన నార్మల్ అయిపోయినాడు. నార్మల్ అయిన తర్వాత పొద్దున్న నిద్ర లేచిన వెంటనే ఆయన ఇంట్లో చాలా ఫోటోలు ఉన్నాయి. మా తండ్రి గారు మేము చిన్నప్పుడు చూసాము. అన్ని సిల్వర్తో ఉండేటి ఫోటోలు. ఆ ఫోటోలన్నీ దించేశాడు. ఇంటి నిండా ఫోటోలే. ఓకే, బాగా సంపాదించేవాడు కదా, ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఫోటోలు పెట్టాడు, అన్నీ దించేశాడు. దించుతా ఉంటే మా తాతగారు అందరూ ఏడవసాగారు. ఎందుకంటే వీడికి ఏమైపోయింది, మెంటల్ ఎక్కువైందని, పిచ్చి ఎక్కువైందని. కానీ దేవుని కృపలో సుమారు ఏడాది తర్వాతనే ఈయన బాగున్నాడని అందరికీ అర్థమైంది. ఎందుకంటే 1 year ఈ వాజ్ ఆల్ రైట్, టోటలీ ఆల్ రైట్. సో ఈ విధముగా మా కుటుంబం యేసయ్య భక్తులు అవటం జరిగింది. సో ఎందుకు ఈ స్టోరీ చెప్పానంటే, ప్రతి కుటుంబము, ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి గర్ల్, ప్రతి యంగ్ మ్యాన్, ఓల్డ్ మ్యాన్, చైల్డ్, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ అ స్మాల్ స్టోరీ వై దే బికమ్ ద క్రిస్టియన్ బిలీవర్. సో ఆ స్టోరీ అలా ఉండగా వాట్ బైబిల్ సేస్, బైబిల్ ఏం చెప్తుంది, మరి ఎందుకు క్రైస్తవులు అయ్యాము, ఎలా క్రైస్తవులం అయ్యాము అనేది బైబిల్ హ్యాస్ అనదర్ స్టోరీ. ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ అవర్ ఓన్ స్టోరీ అండ్ బైబిల్ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఫర్ ఎవ్రీవన్ ఆఫ్ us. ఆ స్టోరీ ఏమనగా, మనము 16వ వచనం చదవాలి. 15వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో తెలుగు భాషలో లాస్ట్లో ఉంది. 16వ వచనం లాస్ట్లో, నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొని నియమించి తిని. 16వ వచనం ప్రారంభంలో మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు, అవునా? చివరిలో నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని నియమించి తిని. హల్లెలూయా. ఎస్. సో యేసయ్య చెప్తున్నాడు తన శిష్యులకు, మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు, నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొని నియమించి తిని. చాలా అద్భుతం ఇది. యేసు ప్రభు విషయంలోనా లేకపోతే ఇంకా పాత నిబంధనలు కూడా ఇలాగే జరిగిందా అనేది మనము కొద్దిగా విశ్లేషణ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనము ఆది కాండం మొదలుకొని మనము యేసయ్యను నమ్మినవారు, అనగా దేవుని నమ్మినవారు. చూడండి, యేసయ్య అనే మాట ఉపయోగిస్తారు, దేవుడు అనే మాట చాలా తక్కువ నేను ఉపయోగించేది. ఎందుకంటే మేము బైబిల్ స్కూల్లో చదివేటప్పుడు మనం పబ్లిక్లో దేవుడు దేవుడు అని అంటే అక్కడుండి అన్ని జనాలు వాళ్ళ దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటారట. చూడండి, అందుకని మా టీచర్ ఏం చెప్పారంటే, పబ్లిక్లో యూ షుడ్ ఓన్లీ సే యేసయ్య. ఎందుకంటే యేసయ్యే దేవుడు, యేసయ్యే దేవుడు కదా. ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. మరి ఇంకేమంట 14 వచనంలో, ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి మన మధ్య
నివసించెను. హల్లెలూయా. కనుక యేసయ్య అనే మాటను ఎక్కువ ఉపయోగిస్తాను. సో బైబిల్లో మనం ఆది కాండం నుంచి మనం ప్రారంభిస్తే మొదటగా మనకు నోవహు కథ చదివినట్లయితే ఈ దేశాన్ని, ఈ ప్రపంచాన్ని దేవుడు నాశనం చేయాలనుకున్నప్పుడు నోవహును దేవుడు పిలుస్తాడు. నోవహు, నా దృష్టిలో నీవు నీతిమంతుడుగా ఉన్నావు, నువ్వు ఒక పెద్ద షిప్ తయారు చేసుకో, నీవు నీ కుటుంబము అందులో ఉంటారు, భద్రంగా ఉంటారు, మిగిలినందరూ పోతారు అని చెప్పేసినాడు. నెంబర్ 1. ఇంకా అలాగే మనము ఆది కాండము 12వ అధ్యాయానికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు అబ్రహామును పిలుస్తాడు. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే నోవహు దేవుణ్ణి ఏర్పాటు చేసుకోలేదు, దేవుడు నోవహును పిలిచాడు తన సేవకుడుగా. ఈ జల ప్రళయాన్ని గురించి 120 ఏండ్లు మీరు నాశనం అవుతారు, చచ్చిపోతారు, బుద్ధులు మానుకోండి, దుష్టతనం మానుకోండి అని ప్రచారం చేయడానికి 120 ఏళ్ళు ప్రచారం చేయడానికి దేవుడు నోవహును ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అలాగే దేవుడు అబ్రహామును ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అబ్రహాము మీకు తెలుసు కదా, మీరందరూ దేవుని సేవకులు కనుక విగ్రహాలకు మొక్కేవాడు. అసలు మనం ట్రెడిషన్స్ చూసినట్లయితే విగ్రహాలు తయారు చేసి అమ్మేవారట అబ్రహాము వారి వంశం. అలాంటి వంశాల నుంచి దేవుడు అబ్రహామును ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఇలాగా మనము ఒక్కొక్కరి కథ, ఒక్కొక్కరి స్టోరీ మనం బైబిల్ అంతా వెతికితే గాడ్ చోస్ ఎవ్రీవన్. గాడ్ చోస్ ఎవ్రీవన్. ఈవెన్ అబ్రహాం మనవడు యాకోబును కూడా దేవుడే ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. యాకోబు దేవుడిని ఏర్పాటు చేసుకోలేదు, అవునండి? ఎస్ ఎస్ ఎవ్రీవేర్. ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎనీ స్టోరీ, ఏదైనా స్టోరీ ఉందేమో నాకైతే తెలియదు బైబిల్లో, అంటే మనుషులు దేవుణ్ణి ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు. ఓకే, అయితే అన్ని జనాలకు వచ్చినట్లయితే మనుషులు దేవుణ్ణి ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. మాకు ఈ దేవుడు కావాలా, మాకు ఆ దేవుడు కావాలా, మాకు వీడి సరిలేదు, వాడు సరిలేదు, వీడికి బాగున్నాడు, వాడు బాగున్నాడు, వీడికంటే వాడి గ్రేటు, వాడికంటే వీడి గ్రేటు అని మనుషులు లోక సంబంధమైన దేవతలను దేవుళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. కానీ సత్యదేవుడు, నిజ దేవుడు, సృష్టికర్త అయిన దేవుడు తాను తన భక్తుల్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు. హల్లెలూయా. మన బైబిల్లో చదివినట్లయితే దేవుడే సర్వలోకాన్ని సృష్టించాడు. తన సేవ చేయడానికి, తన ప్రజల సేవ చేయడానికి దేవుడే దేవదూతలను కూడా సృష్టించాడు. అలాగే ఆయన తన స్వరూపంలో మనుషులు కూడా సృష్టించాడు. ఎందుకంటే మనుషులు తనను మహిమపరచాలని అది ఆయన ఉద్దేశం. రైట్. ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోండి, మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు కానీ నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని నియమించితిని. ఈరోజు మనము సాధారణ బిలీవర్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే సేవకులు అయి ఉండొచ్చు, రెవరెండ్లు అయి ఉండొచ్చు, బిషప్లు అయి ఉండొచ్చు, లేక కాలేజీ ప్రొఫెసర్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఎవరో కావచ్చు. మనము యేసయ్య భక్తులము. మనల్ని కూడా యేసయ్య ఏర్పాటు చేసుకున్నాడని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. హల్లెలూయా. మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మన బైబిల్ అంతట్లో మనం చదివినట్లయితే ఈ దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఈ ప్రజలు లేక ఈ భక్తులు ఎలాంటి వారంటే శ్రీమంతులు కాదు, నాట్ రిచ్ పీపుల్, నాట్ హై కాస్ట్ పీపుల్, నాట్ వెల్ టు డూ పీపుల్, నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ పీపుల్. ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ కాదు, ఎవరు వెల్తీ కాదు, ఎవరు హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు, ఎవరు హై కాస్ట్ హై ప్రొఫైల్ కాదు. అబ్రహాము మొదలుకొని మనము చదివినట్లయితే అబ్రహాము కన్నడ భాషలో అయితే గద్దిలే